کراچی کے موسم کی بات کریں تو کراچی کے علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں 90 سے 80 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ بارش شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ بارش شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دوست ممالک کی درخواست اور عید کے تہوار کا احترام۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی حکومت نے تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سعودی عرب، قطر اور ترکیے کی درخواست پر یہ آپریشن روکا گیا ہے۔ آج رات سے 23 مارچ کی شب تک جنگ بندی رہے گی۔ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 707 ہو گئی۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی سفارتکاری، پاکستان نے دوستوں کی بات مان لی۔ عید الفطر کے احترام میں آپریشن غضب للحق روک دیا۔ 18 اور 19 مارچ سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک کارروائیاں بند رہیں۔ وفاقی وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے اقدام نیک نیتی اور اسلامی اصولوں کے تحت اٹھایا۔ سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون کارروائی یا دہشت گردی پر آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کامیابیاں بھی گنوا دیں۔ آپریشن کے دوران افغان طالبان کے 707 کارندے ہلاک اور 938 زخمی ہوئے۔ 255 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ افغان فورسز کے 237 ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ کابل اور ننگرہار میں ڈرونز، اسلحہ اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا۔ باجوڑ، کرم، تورخم، خیبر، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی پوسٹیں ملیا میٹ کر دی گئیں۔ سرزمین افغانستان کی اور ہاتھ بھارتی۔ ترجمان پاک فوج نے پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے چھپی حقیقت بتا دی۔ ڈی جی ISPR نے کہا پاکستان افغانستان نہیں دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت ہے۔ پاکستان نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ کیا دنیا میں کوئی افغان طالبان کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی نہیں کریں گے؟ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کو ایک اور ناقابل تلافی نقصان۔ قومی سلامتی کونسل کے چیف علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ مشرقی تہران میں ڈیپٹی علی باطینی اور بیٹے مرتضیٰ سمیت نشانہ بنایا گیا۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہیدوں کی صف میں شامل۔ علی لاریجانی کا آہوں اور سسکیوں میں سفر آخرت۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ اداس چہروں پر آنسوؤں کی جھڑی۔ ہزاروں افراد نے محبوب رہنما کو الوداع کہا۔ ظالمانہ حملوں کے خدشے کے باوجود ایرانیوں کا حوصلہ اور عزم بلند۔ شرکا کے ہاتھوں میں ایران کے جھنڈے، اللہ اکبر کے نعرے، بدلہ لینے کا عہد کیا۔ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، علی باطینی اور دیگر شہداء کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی صدر نے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ایران کے باقی ماندہ نظام کو بھی مکمل ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک اس کی سیکیورٹی خود سنبھالیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دورہ چین کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ایران کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوششیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بشہر میں پارس گیس فیلڈ پر حملے، آگ بھڑک اٹھی، شہادتوں کا بھی خدشہ۔ صوبے لرستان میں بھی بمباری، 12 شہری شہید کر دیے گئے، 56 زخمی۔ اصفہان، عراق اور دیگر مقامات پر بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی میزائل اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ بتایا آبنائے ہرمز کے قریب تنصیبات پر 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹر بم گرا دیے۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنانی دارالحکومت بیروت کے وسطی علاقوں پر بھی بمباری، کثیر المنزلہ عمارت کو تباہ کر دیا۔ مزید 6 شہری شہید ہو گئے۔ اور ایران کے بھی دشمن پر تابڑ توڑ جوابی وار۔ اسرائیل پر کلسٹر میزائلز کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں ٹرین سٹیشن متاثر، 24 گھنٹوں میں 192 افراد
जख्मी हो गए। सहूनी इलाकों में खौफ का आलम है। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का रियाद में सिफारती जोन की जानिब बढ़ने वाला ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। अमाराती वजारत दिफा ने मजीद 13 मिसाइल और 27 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद पर बानी पीटीआई की उनके बच्चों से फ़ोन पर बात करवाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने जमाइमा गोल्डस्मिथ की एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने लिखा कि माजी की तरह इस बार भी बानी पीटीआई की ईद के दिन उनके बच्चों कासिम और सलेमान से फ़ोन पर बात कराई जाएगी। वो नाइकॉब के जरिए पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्हें पाकिस्तानी वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, ताहम क़याम के दौरान उन्हें मुल्की क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करना होगी। ये भी जानिए कि अदालती हुक्म पर तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड ने जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर रिपोर्ट मुरतब करके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेंगे। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से मजीद फैसला किया जाएगा। डॉक्टर्स बानी के तिब्बी मुआयने के लिए जदीद आलात जेल साथ लाए। अहलिया की मौजूदगी में मुआयना किया गया, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च यानी कि हफ्ते को होने की पेशगोई कर दी है। और ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड, तैयारियों को टॉप गियर लग गया। कराची के बाजारों में भी खूब गहमा गहमी। खवातीन ज्वेलरी और बैग्स की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं इकरा अवान से, जो कि तारिक रोड पर मौजूद है। इकरा, बताइए इस वक्त क्या गहमा गहमी आप देख रही हैं? आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो है अफ्तार के फौरन बाद से गहमा गहमी उरूज पर है। रात देर तक खवातीन जो है वो बाजारों में शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। कोई कपड़े ले रहा है तो कोई मैचिंग के सैंडल्स मैच कर रहा है, और साथ ही साथ अब जो हमें ज्यादातर रश नजर आ रहा है वो बैग्स और ज्वेलरी की स्टॉल्स पर नजर आ रहा है। खवातीन का कहना है कि कपड़ों की सिलेक्शन के बाद जो सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मरहला है वो ज्वेलरी मैच करना और कपड़ों के साथ के बैग्स मैच करना है। खवातीन का कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो हम अपनी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और कराची के बाद लाहौर का रुख करें तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त। लाहौर के अनारकली बाजार में खरीदारों का रश, खवातीन की शॉपिंग मुकम्मल करने के जतन जारी। मजीद बताएंगे मायरा हाशमी से। जी बिल्कुल, लाहौर के अनारकली बाजार में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। पूरे बाजार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं लड़कियों की शॉपिंग की, तो वो भला कैसे ही घरों में बैठ सकती है। यहाँ पूरे बाजार में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और लड़कियाँ जिन्होंने अपने कपड़े खरीद लिए हैं और वो मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में है, और ख़ासकर कश्मीरी ट्रेंड जिसको वो फॉलो कर रही है। और जल्द अज जल्द यही कोशिश की जा रही है कि हम अपनी शॉपिंग मुकम्मल करें। बेशक चूड़ियों का सेट उन्हें 2000 में मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। बच्चे हो बड़े हो सभी अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मायरा हमें लाहौर की इस वक्त गहमा गहमी बता रही थी और कश्मीरी चूड़ियों के हवाले से बता रही थी कि उनका ट्रेंड जो है वो बहुत चल रहा है। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के बाजारों और मार्केटों में भी शहरी जो हैं वो फैमिलीज के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। तो वहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, अलीना शाही से जानते हैं। अलीना, बताइए। जी देखिए, छोटी ईद की तैयारियां तो इस्लामाबाद में ज़ोरों शोर से चल रही हैं। इफ्तार होते ही जो फैमिलीज़ हैं वो घरों से बाहर निकल आती हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि कनाडा से यहाँ पर ईद के लिए आए हैं। तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हो गई। आपकी ईद की तैयारी हो गई है? जी, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। क्या क्या ख़रीदा है आपने? चूड़ियाँ और झुमके बहुत प्यारी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपनों के साथ ईद का मज़ा आता है या वहाँ ईद का मज़ा आता है? इधर ईद मज़ा आता है क्योंकि रौनक है और फैमिली इधर है। सबको यही है कि ईद से पहले ईद की तमाम तर चीज़ें ख़रीद ली जाएं। फैमिलीज़ जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी